الحمد لله السميع البصير والعليم القدير والحكيم الخبير يدخل من يشاء في رحمته والظالمين ما لهم من ولي ولا نصير. أحمده حمدا يليق بكريم وجهه وعظيم سلطانه الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا جد ولا ظهير له، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه البشر النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى، فإن تقوى الله وصيته لجميع عباده الأولين والآخرين. يقول سبحانه وتعالى في كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أحبتي في الله، حديثنا اليوم عن وجود الفتن وكثرتها في آخر الزمان ووجوب الحذر منها. وهناك أيها الإخوة فتن يغفل عنها كثير من الناس، وغفلتهم تكون عن مقدار قربهم وبعدهم عن شرع ربهم وفقههم في الأدلة التي جاء بها دينهم، كما جاء في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن هذه الفتن أيها الإخوة فتنة المال والأولاد، فكثيرهم الذين يذيعون في هذه الفتنة وتتأثر في حياتهم وتدمر مستقبلهم الحقيقي وهم لا يعلمون. ولذلك قال تعالى: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يقول ابن سعدي في تفسيره: أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده، وإنها عرية ستعدى لمن أعطاها وترد لمن استودعها، وأن الله عنده أجر عظيم. الأموال والأولاد أيها الإخوة من الفتن التي يجب الحذر منها ويتأكد توجيه خطرها، لأنها قد تكون وسيلة لضلال الإنسان وسببا من أسباب شقائه وعذابه. ولذلك قال الله تعالى محذرا من هذه الفتنة: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فكونهم عدوا وفتنة ليس لذواتهم، وإنما عداوتهم وفتنتهم تكون بسبب أفعالهم وما تنتجه محبة المرء لهم، ولا يوجد فعل أقبح وأخطر وأضر من الحيلولة بين العبد وطاعة ربه ومنعه من عمله بأوامر دينه. إبراهيم عليه السلام عندما جاء إلى مكة ليتفقد ابن إسماعيل ولم يجده، ولكنه وجد زوجة سألها كما في حديث صحيح عن عيشهم وهيئتهم
فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة وشكت إليه فشعر أن عندها ميلا إلى الدنيا وأنها غير مقتنعة في معيشتها مع زوجها وغير راضية بما كتب الله لها. فقال عليه السلام كما جاء في الحديث فإذا جاء زوجك اقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه كما قال عليه السلام ذلك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك فطلقها ثم تزوج أخرى. المال والأولاد لا شك أنهما نعمة عظيمة ولكن إذا كانا يحولان بين المرء وطاعة ربه ويثبتانه على عمل ما يذكر الموازن يوم القيامة فلا شك أنهما نعمة من أعظم النعم وسنة من أخبر الفتن. تأملوا أيها الإخوة قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن شاء الله تذكرتنا اليوم في فتنة الأموال والأبناء. የዛሬው ተذكራ የሚሆነው በገንዘብ እና በልጅ መፈተን ዱንያ ላይ ብዙ ፍትናዎች አሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮችን ይፈትንበት። በዚያ ፈተና ሰላም የሆነ ፈተናውን የተወጣ ነጃ ወጣ፣ በፈተናው የወደቀ ከሰረ ይባላል። እና እንግዲህ ገንዘብና ልጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኒዕማ ብሎ ቆጥሯቸዋል። ዛታቸው በላ አይደለም። ልጅ የሚፈለግ ነው፣ ገንዘብ የሚፈለግ ነው። ግን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቃረዳ የሆኑ እንደሆነ ኒዕማነታቸው ተበቀረ ገንዘብም ኒዕማ ነው፣ መከራ ነው። ልጆችም ከአላህ ጋር ያጣላሉ እና ዝም ብለን ዛታቸውን ብቻ አይደለም ብዙ ሰው ይዘነጋል። በምን ምክንያት ነው የሚዘነጋ ቢባል ዒልሙ የዲን እውቀቱ ግንዛቤው የወረደ ስለሆነ። አላህ የሻለ ሰው ግን ሁላችንም በሸሪዓ እይታ ሲያቸው እንደተፈለገው ይሆናል። ገንዘብም እንደተመሰገነ ጥሩ ሆኖ ለጀነት መግቢያ ሰበብ ይሆናል። ልጆችም እንደዛው እንደውም እኮ ኢዳማ ተማደን ከተማመሉ ተብሎ የሰው ልጅ ወተት የሥራው ሲቋረጥ ጥሩ ልጅ ወልዶ የሞታ ይቋረጥበት ነው የሚባለው እና ጥሩ ልጅ ሆነ ቃል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يريد الله به خيرا يفقهه في الدين። አላህ ለሰው ልጅ ጥሩ ነገር በሙሉ የሻለት እንደሆነ በዲኑ አዋቂ ያደርገዋል። በዲኑ አዋቂ ከሆነ ገንዘቡን በአግባቡ ይጠቀማል፣ ሀብቱን በአግባቡ ይጠቀማል፣ ዘመዶቹን በአግባቡ ይጠቀማል። ሁለንተናው ሀያትን በሙሉ ለአላህ ያደርጋል። المال والولد فكثيرهم الذين ብዙዎች ሰዎችን ከችግር ላይ የሚጥሉ እነዚህ ገንዘብና ልጅ። ስለዚህ እነሱ በእነሱ ተጥኖ ላይ ይወድቅና አላህ ካዘዘው ጋር ይዘናጋል፣ ማጣጣም አይችልም። ወአለሙ አነማ አምዋሉኩም ወአውላዱኩም ፊትና። ሁለቱም ነው መሰረታዊ ማለት የሚገባ ገንዘብና ልጅ ናቸው። የዱንያ ጌጥ ናቸው ያለው ጌታ ገንዘብና ልጅ ደግሞ ፊትና ምናቸው ብሏል። ፊትና ሲሆኑ ፊትና ናቸው። يقول الصادق في تفسيره أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده. بارك بجاء مفتن الفجونا فتنعون يجزل لك
أصدق تلك أجر عنه بفتنا يودك أجر كسر الموت يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم أجنزبنا كمشتكو إن من أزواجكم مشتكاتو وأولادكم كالجوتاتو عدوا ألا تهونوا عدوا بالله بمكاكل جنتو دينهم يكركروا كوانا بدينهم ياماموا كوانا بدينهم ياسمكوا كوانا تلك بلاناتو ألا تبلوان نبي الله إبراهيم إسماعيل مكة لي استناتو طلعوا تداو نبا ما يمكو يعود نبا لما دام درسوا مستعجب بابوها مطو لزي إبراهيم السنة لاجنهم يرد مستناجن تتأيقات እንጀኑ ኑሯቸው ለብሎ በሚጠይቃት ጊዜ አራ መከራ ነው ኑሯችን በጣም የከፋ በመከራ ነው ምን ስትላቸው ይሄ ኢብራሂም ለሚስቱ መልእክት አሳልፎ አስቀምጧል የየትን በር ቀይረው ብሏል እስማኤል ሲመጣ ፍታት ማለት ነው ለምን በጣም የተወሰወሰችው ስለኛ ነው በቃ የመለሰችው አሁን ያንን እሷ ተናገረች አልገባትም ትርጉሙ አንቺ እኮ ነሽ የቤቱ በር እንድለያይሽ አባት ያዘውኛል ባይ ወደ ዘመዶችሽ ሂጂ ብለው ነብዩላህ እስማኤል አሰናበቷል ለምን የምታሳን ሴቱን አስረፈደች እና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱረቱ አተውባ ላይ አንድ አንቀጽ አለ ያ ትልቅ አንቀጽ ነው በደንብ አድርገን ብንረዳው ቁል ኢላላ አላህ ምን ይላል በሚስትና በልጅ በተለያየ ምክንያት ዲኑን ተግባራዊ ማድረግ የተሳነፉ ደካማ ሰዎች ተገኙ በተለይ ጃሃል በተለይ ሂጅራ ላይ በተለይ ወላና በራል የመካን ሙስሊሞች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ መዲና ሄዱ አላቸው ያን ጊዜ ትልቅ ፈተና ነበር የመጣው ቤትን ለቀህ ማለት ነው የተሰባችን ለቀህ አፍህን ለቀህ ዲን የገባው ምንም ወደ ኋላ ማለት ቀጥሎ ነው የተሳነፉት ግን ለነሱ አላህ ሲናገር ቁል ኢን ካነ አባኡኩም አባቶቻችሁ ከሆኑባችሁ ወአብናኡኩም ወልጆቻችሁም ወኢኽዋኑኩም ወንድሞቻችሁ ወአዝዋጁኩም ሚስቶቻችሁ ወአሽረቱኩም ዘመዶቻችሁ ወገኖቻችሁ ወአማሉን ኢክተረፍቱሙሃ ያካበታችሁት የከሰባችሁት ሀብት ተሆነባችሁ ወቲጃረቱን ተኽሸውነ ከሳደሃ ንግዶቻችሁም ደግሞ መሰዋዕትን ካወሩባችሁ ምን ትሆኑባችሁ ወመሳኪኑ ተርዶነሃ ምትወዱት መኖሪያ ቤት ህንፃው እልፍኝ አዳራሹም ከሆነባችሁ ምን ተሆነ አሐበ ኢለይኩም ሚነላሂ ወረሱሊሂ ከአላህና ከረሱሉ የበለጠ ተወዳጅ ከሆነባችሁ ነገሩ የአላህ ዲን ባንድ በኩል ዘመዶቻችሁ ባንድ በኩል አልጣጣማም እነዚያውን የተቆጠሩት መብውድ ሊዛዲ ዛታቸው ይጠላ አይደለም አባት ይወደዳል እናት ይወደዳለች ሚስት ይወደዳለች እንደውም መውደዱ ኢባዳ ነው ግን ሳይቀርም ሲቀሩ አላህ ጋር አልተጣጣሙ ላ ወጃሃድ ፊሰቢሊ በአላህ መንገድ መታገልም የሚያግዟችሁ በእነሱ ምክንያት የምትቋረጡ የምትለያዩ ከሆነ ፈተረበሱ ጀዋቡን ተጠባበቁም የሚመጣውን ሐታ የእቲ አላሁ ቢአምሪ እና ሁላችንም ወንድሜም ብዬም አባቴም ልጅም እንግዲህ ሐዋሽ ኡሱል ተቆጥሯል ወደ ላይ ወደ አባት በኩል ወደ ታች ቅርንጫፍም በጎንዮሽም ወንድም አጎት ከዛሊክ ልንመዝናቸው ይገባል በምን ሚዛን የኢያል ሸርዕ በሸሪዓ ነው ልንመዝናቸው ይገባል እነዚህ ግን ከአላህ ጋር የሚያጣሉ ከሆነ አላህ ጋር ብታላም ጊዜልኝ አላህ ጋር ብታላ ይሻለኛል እያለ ወደ እነሱ የምናመዝን ከሆነ ውጤቱ አይቀርም ተጠባበቁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ሙሉ የሆነ እምነት የሚገኘው ሁለንተናችን ለአላህ ስናደርግ ነው ለኩል ኡመት ፊትና ወጁዒለት ፊትነቱል ሙስሊሚነ አላ አህዲሂም ወአድነሁም ቢአምሪሂም እና ሁላችንም ወንድሜም ብዬም አባቴም ልጅም እንግዲህ ሐዋሽ ኡሱል ተቆጥሯል ወደ ላይ ወደ አባት በኩል ወደ ታች ቅርንጫፍም በጎንዮሽም ወንድም አጎት ከዛሊክ ልንመዝናቸው ይገባል በምን ሚዛን የኢያል ሸርዕ በሸሪዓ ነው ልንመዝናቸው ይገባል እነዚህ ግን ከአላህ ጋር የሚያጣሉ ከሆነ አላህ ጋር ብታላም ጊዜልኝ አላህ ጋር ብታላ ይሻለኛል እያለ ወደ እነሱ የምናመዝን ከሆነ ውጤቱ አይቀርም ተጠባበቁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ሙሉ የሆነ እምነት የሚገኘው ሁለንተናችን ለአላህ ስናደርግ ነው
وإن فتنة أمتي المال ብለዋል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ለማንኛውም ኡማ ፊትና አለበት። የኔ ኡማዎች ደግሞ የሚፈተኑ በገንዘብ ነው። ወላሂ ወቃ ከማ ረሱል በተናገሩት መሰረት በቃ በሙያ ምክንያት ነው ብዙ ጭቅጭቁም ወላና በራም አብዛኛው አላህ የመረጠው የተሻለለት ሰው ካልሆነ በስተቀር በእንደዚህ ያለ ነው። በጣም በርካታው አለ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? ቤተሰብን ማጥን ከሳታል ነው የሚለው። ያ አዩሃ الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا እናንተ ነፍሳችሁን ልጆቻችሁን ቤተሰባችሁን ከሳት አድኑ። ወቁዱሃ الناس والحجارة ማቀጣጠያ እሳትና ድንጋይ የሆነው ጠብቁ ነው የተባለው። እና ቤተሰቦቻችንን ተወልደዋልና አንጻን ማሳደግ ልጆች ስለተወለዱ አይደለም። ልጅ የሚባሉት ኢስላምን የሚረጨው ሲሆን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመወለዳቸው ጀምሮ እስከ 7 ዓመት ድረስ ምን አድርገን እንደምንከባከባቸው አስተምረውናል። ሲወለዱ አጥቃ ቢወጣላቸው ጥሩስ እንዲሰጣላቸው ሙሩ አውላደኩም ቢሶላቲ ወሁማ አብናኡ ሰብዕና የ7 ዓመት ልጅ እንደሆኑ ሶላትን ያለመባቸው ወድሪቡሁም ዐለይሃ ወሁማ አብናኡ 10 ዓመት ሲሆናቸው ደግሞ ያው ዱላው ጠንከር ያለ አይደለም እንጂ ግረባቸው ብሏል። ወፈርቁ በይነሁም ፊል መዛጅዕ በመካከላቸው መኝታ ላይ ምንጣፍ ላይ ሀታ ወንድና ወንድ እንኳን ቢሆን በአንድ አንሶላ ተጠቃለው መተኛት የለባቸውም። ረሱላቸው እንዲያርጉ የሚያስተምሩን አደቡ ነበዊ ወተርቢየቱ ሷሊሐቱ ወደዕወቱ ሳዲቀቱ ቢልፈዳኢል ይህንን ብንከተል የረሱል ተውጃት በጣም የተስተካከለ ነው። ሸላን ነው። ሙሩ አውላደኩም ሙሩ አብናኩም ወንድ ልጆቻችሁን እዘዙ ቢሶላቲ ወሁማ አብናኡ ሰብዕን በሌላ ዘገባ አቂም ሶላተ ኢነ ሶላተ ተንሃ ዐኒል ፈሕሻኢ ወልሙንከር ሶላትን ስገድ ሶላት እኮ ከመጥፎ ነገር ትከለክላለች ነው የሚለው። ስለዚህ አየቱሃል አዩሃል አብ والأمر الأطفال بالصلاة لسبع سنين من الأمور المهمة አንገብጋቢ ጉዳይ ነው። አንገብጋቢ ጉዳይ ነው እንደቀላል እንዳናየው በ10 ዓመታቸው እንደየው ማስተማር በተለይ ደግሞ ምኝታ ላይ ያለ የተማሳደር ማለት በአንድ አንሶላ እንዳይጠቃለሉ ፈርቁ በይነሁም ፊል መዛጅዕ بعد 10 سنين ወንድማማቾችን እኮ ወንድማማቾችን ወንድምና እህቶችን ያክስታጎት ልጅማ የዘመድ ልጅማ ተው فرقوا بين الأبناء فلا يكون ابنان في مرجع واحد ولا الابن ولا البنت في مرجع واحد وندمنا وندم تكاكون دايتني وندمنا هي تكاكون دايتني لماذا؟ حماية للأعراض وحماية للأخلاق سنبقى ماذا بتبقى حماية المجتمع من الرذيلة أقول شاشة ما هذا رسول الله ما دام ይህንን ስርዓት ስንከተል ነገሮች እያማሩ ይሄዳሉ። ይህንን ከተውነው ግን የሚፈጠረው የሚከሰተው ሌላ ነው። እኛ ባለው አላህ ያው إن النشأة إذا ربي على الفضائل والأخلاق نشأة طيبة عند تولد በጥሩ ታንቆ ታደገ አካባቢ ሁላ ሰላም ይፈጠራል። አንድ ትውልድ የተበላሸ እንደሆነ ግን ስርዓት ይዞ የእስላም አህላቅ ይዞ ካላደገ ግን ነገሮች ሁላ ፈውቋ ይሆናሉ። አላሁ ተዓላ ፈኢዛ በለገ አጥፋሉ ሚንኩም ልሑሉማ ፈሊየስተእዝኑ ህፃኖች ማስፈቀድ ሲፈልጉ በእናት አባታቸው እኮ ለአቅመ አዳም ከደረሱ ሲገቡ እንኳ እያስፈቀዱ ይጉር የሚለው። ስለዚህ አዩሃ ሙስሊሙን ብዙ ጊዜ ዳዋ የሚደረገው ወደ መቀራረብ ነው፣ ወደ መቀላቀል ነው። إن الدعاة إلى هذه الرذيلة እንደው ዝም ብሎ ወደ አንድነት ወደ መቀራረብ አታራርቋቸው እየተባለ ይባላል። تسمع التوجيهات الإسلامية العالية وتسمع أحيانا بيئات فاسدة تدعو إلى الابتداع الذكور والإناث
ወንድና ሴት ቅልቅል የሚደረግበት ዳዋ አለ፣ መሐፊል አለ፣ አንድ ላይ የሚቀመጡበት መቀራረብ በሚባል ኢላማኪን መህዱራ ወዘማን ጠዊላ እንደውም ብዙ ዘመን ብዙ ሰዓት አብረው የሚቀመጡበት አልፋይዳ የቁሉነ ለምን ሲባሉ هذا التعارف بين الجنسين توق ይባላል بين الجنسين ሴትና ወንድ ተቃራኒ የሚተዋወቁ وتحكيم حواجز الجنسين الله ሁለት ጅንሶች እንዲለያዩ ያደረገውን ክልል ወይም አጥር ማፍረስ ይባላል وحدث ما شئت عن هذه اللقاءات المشبوهة وعن هذه القنوات يدمو يكفت دمو تلفزيون الله يكفت عادات المواصلة صوت የሚገናኝበት የውጭ መስመር የውስጥ መስመር እየተባለ ይሄ ለምንድን ነው እስላም አዳብ الاسلام እያለ ማሰብ ان الدعاء الى هذه الرجلة والمعينين عليها والمحدثون لها والمساعدون لها والمنفقون عليها والمدافعون عنها لا شك انهم اعداء للامه واعداء السنه ይህን ቀለል እያረጉ የሚያቀርቡ አታጥብቁ ዝምድና ታራርቁ የሚሉት የኢስላም ጠላቶች ናቸው። የኢስላም ደጋፊንን አቀራራቢንን አንድን እንኳን የሚሰሙ አይደለም። إن المجتمعات المسلمة ما زلت إلا لمن حافظ أخلاقها مسلم ማህበረሰብ የወደቀው ከእንዲህ ያለው ቢአ አላህ ከሰጠው ተውሂድ ነው። ዛሬ ሙስሊሙ ወላሂ ብዙ ስናየው ሴቶች ወንዶች አዳብ እየጠበቁ ናቸው። በሂጃባቸው አዳብ እየተጠበቀ ነው። ቅናት የሚባል ለቤተሰብ ቅናት፣ ለሚስቱ ቅናት፣ ለእህቶቹ ቅናት ይባል አለ። እንደው ችግር ይናስብኛል ብሎ የሚያስብ አለ። አሳባ ሲጓዝ በባጃጅ ጣጣ የለበትም። እዚህ ድረስ ጣጣ የለበትም። ሙታር ወንዱ በተለይ እንጃን እየቀጠቀጠ ብዙ ሰውማ ወኔው ማዕናዊያውም ሒሲም ነው የሞተበት። አዳብ الاسلام ልማር ይገባል። ደዩስ ብሏል እኮ ደዩስ በጣም ደዩስ ማለት ቅናት የሌለው የሞተ ማለት ነው። ምንም ነገር ቢከሰት ወላሂ ልናስብበት ይገባል። የእስላም ጠላቶች እኛ የምንጠቃበትን ሁላ ነገር ሲያስቡረኛው ስለዚህ አዳብ الاسلام አያችን አላህ የከለከለውን እንከልከል፣ አላህ የወደደውን እንውደድ። በዚያ ተቃራኒ አኽላቃችን ከሆነ እኛ ራሳችንን እንታረም ይገባል እንጂ ቤተሰቦቻችንና ልጆቻችን እንዳንፈተን። قلت ما سمعتم ما قلت هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى التابعين لهم بالاحسان الى يوم الدين. ايها المسلمون كما سمعتم مع الايات القرانيه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم الى اخر الايه አባቶቻችሁ ወልጆቻችሁ ሚስቶቻችሁ ስምንት ተወዳጅ ነገሮች ተቆጥረዋል። እነዚህ ነገሮች በአላህ ዲን እንዳይገቡባችሁ ገቡባችሁና ከተሸነፋችሁ በአባት ከተሸነፋችሁ ካሰራችሁ ነው የሚለው። بمعنى أنكم آثرتم أن ترضوهم على حساب دينكم ብዙ ጊዜ ወላሂ ይሄ በጣም ልናስብበት የሚገባው ይሄ ዲን መጠበቅ፣ ዘርን መጠበቅ፣ ነፍስን መጠበቅ፣ ክብርን መጠበቅ ወራቱል ኸምሳ ይባላል። ቁጥር 1 ላይ የተቀመጠው ግን ዲን መጠበቅ
ከዛ በኋላ ግን አላህ እነዚህ አምስት ነገሮች ብለው ዑለሞች ያስቀመጡት እነሱ ለማስጠበቅ ያስቀመጠው ታላላቅ መቀጫ ነው ያለ። ይህን ሲያስጠብቅ መንበደለ ዲነው ፈቅሩ፣ ይህን ያበላሸ ሰው ግደሉት፣ ነፍስን የገደለ ሰው ግደሉት፣ ዝሙት የሰራ ሰው ገንዘብ የሰረቀ እጁ እንዲቆረጥ። አሁን አራቶችን ማስጠበቂያ ህብረተሰቡ ወዳቸዋል። ገንዘብ መጠበቅ አራቶችን እኮ ገንዘብ ጠብቁ ብሏል። እሱን ያስጠብቃል። እንኳን ማስጠብቆለት የሚገጥመው ማለት እንዳይሳረቅ በጨለማ ሲቀጥርም ለሱቁ ሰው መርጦ ለማስጠበቅ ገንዘብ ወይየኩን ነው بالحق يأتي إليه المجرمين ይህ ሲፈርድላቸው እነሱ ጥቅም የሚያገኙበት ገንዘብ ነው ይላል። ገንዘብ ማስጠበቅ ዕልም ማስጠበቅ ይወዷታል። ዲንሳ ቁጥር አንድ ተቀመጠው ዲንማ ይደራደርበታል። ዲን ይደራደርበታል። የሚገርም ነገር እኮ ነው። አሁን ለዱንያ ከእናቱ ጋር ይጣላል፣ ከአባቱ ጋር ይጣላል። ዲን የሆነ እንደሆነ ግን ተዋዳታ ተቅዲም ምናምን ዲንን እኮ ነው። አላህ ሲሰደብ አይቆጣም። የአላህ ክብር ሲቀነስ አይቆጣም። አባቱን የሰደቡበት እንደሆነ ግን ይገላል። እሱን የሰደቡት እንደሆነ ግን ይቆጣል። ዲንሳ የአላህ ሳ ሙቀደም የሆነ ከሁሉም በላይ ሙቀደም የሆነ ዲን ለዲን ብሎ እኮ የሚቆጣ የለም። ለዲን እንግዲህ ገንዘቡ ስታስጣለው አጉበልና ታሪክ ባለማይታረቅ ነው። ገንዘቡ ላይ አጉበልና ታሪክ አይጣላ በፍጹም። እናንተ ካህቀበለ ያቆም አንተ ቆርበት ያልቆም እናቱ ብትሆን አባቱ ቢሆን ዲንሳ ዲን ጥፋት ለምን መጀመሪያ ቁጥር አንድ እንዲጠበቅ ያስቀመጠው ዲን ያስጠበቀ ደግሞ ገንዘቡ ይጠበቅለታል፣ ልጁ ይጠበቅለታል፣ ሁሉ ይጠበቅለታል። ይህ ያቀረበው አባትን በዚህ ጉዳይ ከመጣ ቱዱና ነቲጀተ አዕማሊኩም አባትን ልታስረዳ ይገባ። አባታችን ትድራለ ሂሳብ ልከፍትበት በዲንህ ሂሳብ ልከፍትበት አይገባም። ፈተረበሱ ሐታ የእቲ አላሁ ቢአምሪሂ ለአባት ብለህ ታፈገፈት አስቲመጣብህ። ሁለተኛው አሰሩ መሐበት ያብናይ ማላ ጧዓቲና ወንድ ልጅ እንደሆን ታዲያ እንዴት ትወደዋለህ? አላህን ተመከታል። እንደዛ ከሆነ ጠብቅ። አሁን ይመጣብሃል። ገንዘብን ተመረጥ ጠብቅ ነው እንግዲህ ራሳችን እንዲያው ሁሉም እኮ የሚገርመኝ ሽማግሌ ሆኖ ሲናገር ሰማለሁ። ባን ብንቀራረብ ምን ብንቶ በገንዘብ ነው ይበላበት ላይ የለም አውሬ ነው ማይቀመጥ ያ አንተማ ማን ነው የነበረ አንበሳ ይመስል ዱንያችን መጣው። ሽርክ ሲሰራ ችግር የለም፣ ቢድዓ ሲሰራ ችግር የለም፣ ምናምን ችግር የለም። አላህ ነው እኮ ወላ ተከሙ ለለዚነ ظلሙ ፈተመሰኩም النار ወደ በደሉ ሰዎች አትቀላቀሉ እሳት እንዳይነካቸው ነው። وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله فارجعوا واستغفروا إيه توتو ሞኛም ገራገር ሱቁን የነኩበት ነው ሰላ የለም መከላከያ ያደርጋል። አሁን አታድርጉ እያሉ አይደለም ይገባል። አዎ ገንዘብን ጠብቅ። ታነጣጥረው ደግሞ ገንዘብ ወራስ ያው እንዳይመስል ገንዘብን ጠብቅ። ካሰን ቢሆን ተቀበል። ግን ቁጥር አንድ ሊቀደም የሚገባው ማን ነው? ተውሂድ አቂዳ መንሃጅ ነው። የገንዘብ ሌባ ከፈራ የዚህ ሌባ ስለምን አንተ የአቂዳ ሌባ ለምን አንተ ውረዱ ተውት የሚለውን ለምን አንተ ተውሂድ አትቁም የሚለውን ሌባ ለምን አንተ ውሽጋ ተቀላቀል የሚለውን ለምን አንተ ምንድነው? የጀነትን እኮ ያሳጣን እኮ ጀነትን እኮ ያሳጣን ጀሃነም ያስገባን እኮ ያኛው ምክተው ጀሃት ከማንም ሰው ይገርም ነገር ጤና ለመጠበቅ እኮ ነው ገና ቅድመ ምርመራ እኮ የምናደርገው። እንኳን ታመን ሳንታመን አቂዳችን ግን አንመረምረው የለም ምን ነው የዲን እውቀት ማጠር ነው። ያ ጀማዓ ተርኸ ثم علموا أن الله أمركم أمرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق اللهم انصر الإسلام والمسلمين
اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم ثبتنا على السنة والتوحيد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.